लो जी, मैं ना हुण पहला वैसे तो असीं कल पोलराइजेशन स्टार्ट कीता सी, पर मैं हुण डाइफ्रैक्शन पहला कराऊंगा, फिर उस तो बाद दे विच कराऊंगा पोलराइजेशन। ठीक है, डाइफ्रैक्शन फिनोमिना जिहड़ा गा डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि जिहड़े दो फिनोमिना आपां डिस्कस कीते ने, लाइट दा सॉरी इंटरफेरेंस ते डाइफ्रैक्शन, ये दोनों सेम साउंड दे विच भी सीगे। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना है की आ, इनू आपां अगेन एक एग्जांपल नाल पहला कंपेयर करांगे। एग्जांपल बड़ी सिंपल आ, एग्जांपल हैगी आ शैडो दा बनना। जिवें हुण तुसीं देख रहे हो मेरा स्क्रीन दे उपर इत्थे बोर्ड ते मेरा शैडो बन रहा हैगा, ते आपां ये देखदे आ शैडो दे बनन दे विच जिहड़ी ओहदी ज्योमैट्रिकल शेप हुंदी आ, हना, वो सेम हुंदी आ। जिमें जिस तरह का ऑब्जैक्ट आ उस तरह की ओदी शेप बनूगी। ठीक है ना, जे हुण तुसीं देखो ध्यान नाल, मान लो आह मैं मतलब ऐ कर ला हत्थ नूं, है ना, तो जे मैं रखियागा तो इस तरह, जे ऐ रखिया तो इस तरह, तो फिंगर नूं भी एडजस्ट करके जिहड़ी आपां देखिया भी शैडो भी उस तरह अपनी जिहड़ी पिक्चर आ ये कह लो वो चेंज करता रहिंदा। तो डाइफ्रैक्शन क्लीयर हो गया होगा इत्थों भी शैडो का बनना एक एग्जाम्पल आ। हुण डाइफ्रैक्शन दे विच आपां ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਆਬਸਟੈਕਲ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੇਰਾ ਹੈਂਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈਂਡ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਸ਼ੇਪ ਆ ਕਾਰਨਰ ਆ ਵਾਲੇ, ठीक है, आ सारे कॉर्नर जिथे जिथे उन्होंने जगह हैगी है लंघण नूं, तो जिहड़े कॉर्नर्स ने जदों ओहदे ते फॉल करदी आ तां वापस नहीं आउंदी, कॉर्नर ते फॉल करके बैंड होके पिछों दी लंघ जांदी आ। ठीक है ना, तां जदों इस फिनोमिना नूं हुण फिजिक्स च आपां एक्सप्लेन करांगे, आपां कहांगे भी जदों ऑब्सटैकल ते लाइट फॉल करदी आ तां जिहड़े ओहदे शार्प कॉर्नर हुंदे ने ऑब्सटैकल दे, ओहदे तों लाइट बैंड हो जांदी आ। So bending of light, ठीक है, from the sharp edges of an obstacle is called diffraction of light। ठीक है, तो ये diffraction दी definition मैं थोड़े notes दे विच लिखी हुई है। फिर उस तो बाद दे विचों diffraction दा सीधा क्वेश्चन नहीं आउंदा, इनू पुछया जांदा ह्यूगन दे थ्रू, क्योंकि ह्यूगन ने इनू एक्सप्लेन कीता सीगा। ते दो टाइप दी diffraction असीं पढ़दे आ, एक हुंदी आ फ्रेनल diffraction, ठीक है, फ्रेनल, एक हैगी आ फ्रॉनहोफर। जिहड़ी फ्रेनल डाइफ्रैक्शन आ, ਉਹ डाइफ्रैक्शन उदों आ जदों जिहड़ा सोर्स ऑफ लाइट आ ते ऑब्सटैकल आ, इन्हां दोनां दे विच डिस्टेंस फाइनाइट होवे। मैं वेवफ्रंट दे विच तुहानूं एक्सप्लेन कीता सी, जे डिस्टेंस फाइनाइट हुंदागा तां जिहड़े वेवफ्रंट लाइट तो साडे कोल पहुंचदे ने उन्हां नूं स्फेरिकल वेवफ्रंट कहा जांदा, राइट। तां हुण मैं इत्थे कहां भी मेरे कोल लाइट आ रही आ, तां जिहड़ी लाइट मेरे कोल आ रही आ, मैं एक ऑब्सटैकल आ, तां मैं ऑब्सटैकल आ ते लाइट जिहड़ी आ वो मेरे तो फाइनाइट डिस्टेंस ते ही पई आ। ठीक है, तो जो फाइनाइट डिस्टेंस ते लाइट पई आ, ਇਹਦਾ मतलब ऑब्जेक्ट ਉਹਦੇ ਲਈ फाइनाइट डिस्टेंस ਤੇ ਪਿਆ ऑब्स्टैकल। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੈਡੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ, that is according to Fresnel diffraction। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੈਨਲ ਡਾਈਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਸਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੈਨਲ ਡਾਈਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, क्योंकि सन तो आ रही लाइट रेज जिहड़ियां ने वी कंसिडर दैम अ पैरेलल रेज। जदों रेज पैरेलल हो जाणगियां तां असीं समझाया होया उहनूं असीं प्लेन वेवफ्रंट कहने आ। तां सैकेंड जिहड़ा फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन आ, दैट बिलोंग्स टू इनफाइनाइट डिस्टेंस और प्लेन वेवफ्रंट। ठीक है, तां मैं दोनां नूं इत्थे नाल लिख दिन्नागा भी इह तां बिलोंग करदे आ स्फेरिकल वेवफ्रंट नूं, इह बिलोंग करदागा प्लेन वेवफ्रंट नूं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ,
क्योंकि ये आप देखो ऑब्सटैकल ते ऑब्जैक्ट जिहड़ा सोर्स आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ Fraunhofer डायफ्रैक्शन देखनी आ then you need a lens, convex lens ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ Fraunhofer ਤੇ Fresnel डायफ्रैक्शन ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼ੈਡੋ ਕਿੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਣਦਾਗਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬਣਦਾਗਾ, then you cannot do with the Fresnel डायफ्रैक्शन। Fresnel डायफ्रैक्शन ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੇਵਫਰੰਟ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਜ਼ ਉਦੋਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਵੇਵਫਰੰਟ ਆ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹ ਯੂਗਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਪਲੇਨ ਵੇਵਫਰੰਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੇਵਫਰੰਟ ਆ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ then I have to stick with Fraunhofer डायफ्रैक्शन, ठीक है। ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ Fraunhofer डायफ्रैक्शन ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ Fraunhofer डायफ्रैक्शन ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਟਅਪ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾਗਾ ਸਲਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਡਾਟ ਲਾਈਨਸ ਲਾਈ ਆ ਮੈਂ, ਡਾਟ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸਲਿਟ ਆ। ਤਾਂ Fraunhofer डायफ्रैक्शन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਸਿੰਗਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਲਿਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਟੂ ਸਲਿਟਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਲਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਲਿਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਇਧਰੋਂ ਆਊਗੀ, ਸਲਿਟ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਾਈਟ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਧਰੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਗਈਆਂ ਉਹ ਐਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਆਫਟਰ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਨਵਰਜ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਲਿਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਇਹਦਾ ਸਲਿਟ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਟੋਟਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਲਿਟ ਵਿਡਥ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਲਿਟ ਵਿਡਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਲਿਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਲਿਟ ਵਿਡਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਲਿਟ ਆ। ਤੇ ਸਲਿਟ ਵਿਡਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ A ਹੋਊਗਾ। ਸਲਿਟ ਵਿਡਥ ਨੂੰ A ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋਊਗਾ, that can be a maxima or can be a minima। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੋਂ ਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐ ਪਾਸ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਰੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਐ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਤੀਆਂ ਰੇਜ਼, ਤਾਂ ਰੇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਇਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਉਹ ਫਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਲਾਈਨ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ दैट इज द अनदर पॉइंट P। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ दैट इज कॉल्ड ए सेकेंडरी पॉइंट। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋਊਗਾ। इट कुड बी अ मैक्सिमा और अ मिनिमा। ठीक है, कुछ भी हो सकता। तो ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ O ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ। O ਤੋਂ P ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ y ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ y ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰੀ ਜੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਰੇਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕੁਝ y। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਅਗੇਨ, ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਆਹ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ S1 ਲਿਖੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ S2 ਲਿਖੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ S1 ਤੋਂ P ਤੇ S2 ਤੋਂ P ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਨਫਰਮਡ ਆ ਕਿ S2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋ, ਹਨਾ। ਤਾਂ S2 ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ M। ਸੋ ਦਿਸ ਕੁਡ ਬੀ ਥੀਟਾ, ਆ ਥੀਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ S2M ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ X। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੇਟੀ। ਮੈਂ S1 S2 ਇੱਕ ਸਲਿਟ ਆ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਸਲਿਟ ਆ, ਇਹ ਚੋਂ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ O ਤੇ। ਸੋ दैट इज कॉल्ड ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ P ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ S2 ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ S1 ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਦਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, दैट इज कॉल्ड अ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਹ ਫ੍ਰਿੰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫ੍ਰਿੰਜ ਬਣੂਗੀ दैट कैन बी अ मैक्सिमा और कैन बी अ मिनिमा। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ S2 ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਈ ਡਰਾਇੰਗ ਅ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਉਹ ਆਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ X ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਵੀ ਕਾਲਡ ਇਟ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਇਹ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵੇਵਲੈਂਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਇਹ X, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਵੀ ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਯੂਗਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਯੂਗਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ to explain diffraction at a single slit। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਗਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤਾਂ ਯੂਗਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਫੇਸ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਇਧਰੋਂ ਗਈਆਂ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ S1 ਤੋਂ P S2 ਤੋਂ P ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਥ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਪਾਥ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ P ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਟਰ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਲੈਂਸਸ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਊਗਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ it is the responsibility of primary plane wavefront to create a secondary wavefront, ठीक है, in the same phase। बस आ गल जिहड़ी मैं बोली आ इसे नूं उत्थे मैं लिखिया होया ते आई तुसीं उत्थे लिख देना। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੁਗਨ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ NCERT CBSE ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੁਗਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੁਗਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਲਿਟ ਤੇ, ਉਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਂਦਾਗਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਸੇਮ ਫੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਗਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਲੈਮਡਾ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਊਗਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਸ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਗੈਪ ਐਕਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੈਮਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਲਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਦੋਂ ਲੈਮਡਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਸਲਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਧਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਅੱਧਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਡਾਊਨਵਰਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਿਟ ਇਕੁਅਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਅਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ 180 ਡਿਗਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈਮਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਵਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦੂੰ। ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਸੀ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਹਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਤੇ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਇਕੁਅਲ ਹਾਫ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਦੋ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਉਸ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਯਾਦ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਾਈਨਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਗਿਆਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖਤਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੇਜ਼ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣੇ ਨੇ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2, ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਆ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2, ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਤਾਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਾਟ ਡਸ ਇਟ ਮੀਨ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ no light falls at P। ਜੇ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ P ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਮਿਨੀਮਾ। ਸੋ ਵੀ ਕਾਲਡ ਇਟ ਅ ਮਿਨੀਮਾ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਲਿਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਹਾਫ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2, ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2। ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹਾਫ ਹੋਏ? ਜੇ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਮਡਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਅਲ ਹਾਫ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਏ ਫੇਜ਼ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ λ/2 ਆ, ਇੱਕ -λ/2 ਆ, ਤਾਂ ਨੈਟ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਨੀਮਾ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਿਨੀਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਿਨੀਮਾ ਇੱਥੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਲੈਮਡਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਟ ਡਿਫਰੈਂਸ 2 ਲੈਮਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੈਮਡਾ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਮਡਾ ਪਲੱਸ ਆ ਉਹ ਅਗੇਨ λ/2 ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ λ/2 ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੈਟ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ 0। ਤਾਂ ਅਗੇਨ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਮਿਨੀਮਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਮਡਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਲੈਮਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਇਫ ਈਦਰ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ 3 ਲੈਮਡਾ, 4 ਲੈਮਡਾ, 5 ਲੈਮਡਾ, 6 ਲੈਮਡਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈਮਡਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਣੂਗਾ ਮਿਨੀਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟੀਜਰ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਲੈਮਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਫ ਦਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ is integral multiple of lambda, then we obtain a secondary minima on the screen। ਤੇ secondary minima screen ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ secondary minima ਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ that should be n lambda, ਤੇ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ x ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ n lambda, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮਿਨੀਮਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਨੀਮਾ ਇਹਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨੈਟ 0 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਿਨੀਮਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਇਫ ਦਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ S1 S2 M ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ x, ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ a, ਤਾਂ x upon a ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਨੀਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? n lambda upon a, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n lambda upon a ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਸਲਿਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ 'ਚ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਲੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ 'ਚ ਸਲਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨ ਬੀ ਅਪ ਟੂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਲੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬਣਦਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਬੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਐਂਗਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਕਾਸ ਥੀਟਾ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ that can be considered as theta, ਆਪਾਂ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊ ਵੀ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ that should be n lambda upon a। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ
ਇਹ ਸੇਮ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਮਿਨੀਮਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਈ देयर इज अ सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। सेंट्रल मैक्सिमा ही क्यों बनया? क्योंकि देखो पाथ डिफरेंस बने ही नहीं, दोनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया। तो जे पाथ डिफरेंस नहीं बनूगा तो उस दे नाल फेज डिफरेंस नहीं बनूगा, तो जे फेज नहीं बनूगा इस करके एक दूजे नाल कैंसल नहीं होंगे, तो सेंटर के उपर मैक्सिमा ही बनता गा। ठीक है, ये गल मैं वैसे भी थोड़ा जो रिविजन आप करांगे सारी तो उदों डिस्कस करूँगा। मैं हुण इरेज कर रहा इनू। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕਸਿਮਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਮੈਕਸਿਮਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗੀ, ਲੈਮਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 2 ਲੈਮਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਲੈਮਡਾ ਤੋਂ 2 ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੈਮਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੈਮਡਾ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 3/2 ਲੈਮਡਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਲੈਮਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਉਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਕੇ ਹਾਫ ਹਾਫ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ 1 ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਨੀਮਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਔਡ ਮਲਟੀਪਲ, ਦੇਖੋ 2n+1 ਇਹ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਚ। 3 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਐ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, 3 ਨੂੰ ਮੈਂ ਐ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਾ 3 × λ/2, ਰਾਈਟ। 3 λ/2 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੇ 3 × λ/2 ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ 2n+1 ਲਿਖਤਾ ਔਡ ਨੰਬਰ × λ/2। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਊ? ਤਾਂ ਜੇ ਲਾਈਟ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਣਾਊਗੀ ਮੈਕਸਿਮਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ 3 λ/2 ਆ ਤਾਂ 3 λ/2 ਨੂੰ ਸਲਿਟ 3 ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੂਗੀ ਇਕੁਅਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ। 3 λ/2 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂ। ਤਾਂ 3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? 1 2 3 ਇਕੁਅਲ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਤਾਂ λ/2 λ/2 ਐਂਡ λ/2 ਇਹੀ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ 3/2 ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਮਾਉਂਟ ਚ ਵੰਡੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਬਣਾਓਗੇ 1/2 1/2 1/2। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੇਸ ਚ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਲਾਈਟ ਆ λ/2, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆ λ/2 ਇਹ λ/2 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ ਅਗੇਨ, ਤਾਂ ਬਚ ਜੂਗਾ ਆ λ/2 that will reach at point P। ਤਾਂ ਜੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾਗਾ so we obtain light at point P, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਕਸਿਮਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 λ/2 ਬਣਦਾਗਾ ਤਾਂ ਸਲਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ 3 λ/2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੇ 5 λ/2 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਲਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ ਐਂਡ ਵਿਲ ਰੀਚ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P, ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਣਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ odd multiple of λ/2 ਹੁੰਦਾ path difference, so we obtain maxima on the screen। ਤਾਂ again x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ sin θ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ। ਤਾਂ sin θ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ θ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਫॉर ਮਿਨੀਮਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ x ਡੈਸ਼, ਇਹਨੂੰ x ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਅਪਨ a, ਤੇ x ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2n+1 λ/2, ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮੈਕਸਿਮਾ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਕਸਿਮਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਪਾਰਟ ਡਿਫਰੈਂਸ 3 λ/2 ਆ। ਦੂਜਾ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਪਾਰਟ ਡਿਫਰੈਂਸ 5 λ/2 ਆ। ਤੀਜਾ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਆਡ ਨੰਬਰ 3 ਆਇਆ, ਫਿਰ 5 ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਊਗਾ 7। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਮੈਕਸਿਮਾ
ਜਦੋਂ 9 ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਕਸਿਮਾ ਜਦੋਂ 11 ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ that is how you can count the number of maxima on the basis of the odd multiple of lambda by 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁੱਡ, ਗਗਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗਗਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ? ਗਗਨ ਓਕੇ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਮੈਕਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਐਂਗਲ ਹੋਵੇ ਥੀਟਾ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਥੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਰਸਸ ਥੀਟਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी होगी मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, इधर आ गया एंगल थीटा। याद करो आप हुणी कल कीती सी भी जे थीटा हैगा n लैम्डा अपॉन a तब बनूगा मैक्सिमा। जे थीटा हैगा गा 2n सॉरी मिनिमा, जे थीटा हैगा 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2a फिर बनूगा मैक्सिमा। ਆਪਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਮਿਨੀਮਾ ਦੀ, ਸੋ that could be a minima and that would be a maxima, right? ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ, ਡਰਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ इंटेंसिटी ਨੂੰ ड्रॉ करूंगा ਇਹਦੇ वर्सेस। ਤਾਂ इंटेंसिटी ਦੇ वर्सेस ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਜਦੋਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈਗਾਗਾ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਮਿਨੀਮਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਕਸਿਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, कि पहला मिनिमा आऊगा कि पहला मैक्सिमा आऊगा सेंटर तो बाद। तो जे देखो n की वैल्यू 1 पुट करो दोनों पासे, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पहला एंगल जिहड़ा बनूगा उपरले पासे का बन जूगा लैम्डा बाय a, फिर बन जूगा दूजे पासे जिहड़ा एंगल बनूगा वो बन जूगा 3 लैम्डा बाय 2a। आही बनूगा ना। तो तुसीं आप सोचो जे एक सेंटर मैक्सिमा गा उस तो बाद दे विच लैम्डा आऊगा पहला कि 3/2 आऊगा, यानी कि 1 लैम्डा पहला आऊगा कि 3/2 पहला आऊगा। तो जे आपां देखा जाए पहला 1 लैम्डा आऊगा, राइट? 1 तो बाद एक पहला 0 आ, फिर 1 आया, फिर 1.5 आया, फिर आई 2 आऊगा, फिर 2.5 आऊगा, आई चलूगा। मैं नंबरस नू रिलेट कर रहा गा। आ चीज़ जे समझ आ गई होवे तो मैं ड्रॉ करना शुरू करूँगा, जे नहीं समझ आया मैंने दस दो, मैं फिर दोबारा बनाऊंगा। ए तो सेंटर दे ऊपर होगी इंटेंसिटी, राइट? तो उस तो बाद दे विच जे मैं काउंट करना शुरू करूंगा तो 0 तो बाद 1 आऊगा, राइट? सो दैट गुड। तो इसका मतलब इत्थे जाके आ गया लैम्डा, ठीक है? फिर उस तो बाद चो आ गया 3 लैम्डा बाय 2, फिर आ गया अपने कोल इत्थे लैम्डा अपॉन ए लिखूं पहला, फिर इत्थे आऊगा 3/2 लैम्डा अपॉन ए, फिर इत्थे आऊगा 2 लैम्डा, फिर इत्थे आऊगा 5 लैम्डा अपॉन 2a। आई सेम इधरले पासे चलणगे, इधरले पासे माइनस च आ जाणगे। हुण देखो लैम्डा अपॉन ए ते की आ मिनिमा, तो आ सारी इंटेंसिटी इत्थे आ जूगी मिनिमा ते आके 0, तो देखो 0 बन गई। फिर उस तो बाद चो 3 लैम्डा बाय 2 ते मैक्सिमम गई, तो मैक्सिमम पहुंचो इत्थे अगेन 0, राइट? क्योंकि 3 लैम्डा बाय 2 ते मैक्सिमा, अगेन 2 लैम्डा ते 0। फिर उस तो बाद दे विच
ठीक है, सेम इधर बनूगी। ठीक है, इंटेंसिटी कंसेक्यूटिवली घटती जा रही है। एक ग्राफ मैं प्लॉट किया होयागा, ठीक है, और थोड़े नोट्स जो तुसीं देखोगे ना उस जाके डायफ्रैक्शन दे विच एक ग्राफ मैं ड्रॉ किया होयागा ऑलरेडी। स्क्रीनशॉट ले लो फिर भी। ठीक है, तो इस तरह करके जिहड़ा डायफ्रैक्शन का कंसैप्ट सी वो आपां डिस्कस कर लिया। हजे कंसैप्चुअल प्रॉब्लम वगैरह आपां करांगे, मैं नहीं कहता भी आपां डन हो गए, क्योंकि ये तो इन्ना वास्ट टॉपिक आ कि कदे डन नहीं होंदे, रोकने पैंदे ने। ओके, हुण आपां पोलराइजेशन का टॉपिक रह गया। मैं पोलराइजेशन तुहानूं समझा के अज दे फिर ये पोर्शन नूं आपां खत्म करिए। पोलराइजेशन ऑफ लाइट ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾਗਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਗਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਯੂਗਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਫੁਲ ਪੈਟਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬੇਟੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, ਹੈਗਾ ਪਰਸੋਂ, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ऊपर बैठा इंद्र देवता है नहीं का? ले फिर तो गल ही खत्म हो गई यार। इस तुहानूं मैं एक गल दसां, सब तो इंटरेस्टिंग टॉपिक ये सीगा, पर सर आप कर लेने इंटरेस्टिंग जिहा लगदा है। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਥ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਰਨ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਘਾਬਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਵਿਮਾਨ ਤੋਂ ਆਊਗਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ, ਝੋਲੇ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਫੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਚਲਾਊਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ। ਸਕੂਲ ਚ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਬੂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ, ਮੈਂ ਟੌਪ ਚ ਦੇਖ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਬੂ ਤੂੰ ਬੇਟੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ। ਚੱਲ ਲੈ ਫੜ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਲਝਾਈ ਫਿਰਦਾ ਮਤੰਦਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿਲੇਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਮੜਾ ਜਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾਗਾ। ਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੋਲਰਾਈਡ ਵਾਲਾ ਪੋਲਰੋਡਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੋ,
वेव ऑप्टिक्स सर है नहीं है, तो चेक कर ले जी। डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, हाँ है नहीं का। ओके गुड, थैंक यू बेटे। चलो फिर ਐ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। 3D ਗਲਾਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲਰਾਇਡਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਜੋਬਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਣ ਦੋ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ proof of laws of refraction, plane surface, Huygens principle, interference, double slit expression for fringe width, sustained interference of light diffraction due to single slit width of central maxima. Good.